السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة رابعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنبدأ حل lesson 6 concept 1.1. هنبدأ في حل choose. أول حاجة بيقولي choose the correct answer. number 1 amphibian lives in what that suits its adaptation. Number A, dry environment, moist environment, aquatic environment. Number D, sandy environment. تفتكروا أنهي واحدة؟ يفتكر أنهي واحدة لا تبقى صح. Yes, number B, moist environment. moist environment. طيب يعني ايه moist environment؟ يعني بيئة رطبة. بيئة رطبة. طيب نشوف كده مع بعض برضو السؤال اللي بعديه. starred agama and salamander. Number A, both are reptiles. Both are amphibians. The first is reptiles while the second is amphibian. The first is amphibian while the second is reptiles. بسرعة كده نختار. هو هنا بيقول لي yes. أنا سامعة ولاد شاطرين بيقولوا number C. number C هي الصح. ليه بقى؟ عشان احنا كنا قلنا إن الأجمع ديت عبارة عن reptiles. تبقى ايه؟ reptiles. lizard لأنها نوع من أنواع الليزرد، والليزرد دي reptile يعني زواحف. لكن السلاماندرز بيبقى ايه؟ نوع من أنواع الأمفيبيان. بيبقى ايه؟ أمفيبيان. خلاص، زي التود زي الفراك. طيب number 3. If amphibians have a gills, not lungs, and they can't respire through skin, then they can live outside water. C, they can't live underwater. D, they can live in desert landscape. طبعا هنا الإجابة هتبقى number A. number 4. Amphibians can take in oxygen gas from. الأمفيبيان ممكن تاخد الأكسجين منين؟ water only, air only, food and air, water and air. طبعا هتبقى ايه؟ أيوة، سمع كلنا حبايبي بيقولوا ايه؟ أيوة number D, water and air، لأن احنا قلنا الأمفيبيان بتعيش شوية في المية شوية في الووتر. طيب بعد كده number 5. شوف كده number 5. In rainforest we can find a panther chameleon and arctic foxes. يعني هنا بيقول لي في الغابات اللي بيبقى فيها أمطار ممكن ألاقي مين؟ الكاميليون والأركاتيك فوكسز. number B, amphibians and fennec fox. number C, arctic fox and fennec fox. number D, panther chameleon and amphibians. هلاقي مين بقى؟ مين شاطر يقول؟ number 5. مين شاطر يقول؟ أيوة برافو عليك. هلاقي البانثر كاميليون and amphibian. panther chameleon and amphibian الاتنين بيعيشوا في الرين A forest. number D الإجابة
طيب number 6 golden frog and polar bear. golden frog and polar bear. Number A, both live in the same habitat. Number B, both can breathe in water. C, both have the same body coat. Number D, both are living organism. ها number 6 هل هما الاتنين بيعيشوا في نفس المكان habitat ولا الاتنين بياخدوا breathe in water؟ طبعا wrong. ولا الاتنين بيغطي جسمهم نفس الحاجة؟ طبعا wrong طبعا. يبقى ما فيش قدامي غير ايه number D both are living organism، يعني الاتنين بيبقوا كائنات حية. اوكي خلاص، لان مفيش حاجة تجمع الجولدن فروج والبولار بير غير ان هما الاتنين ايه are living organism. number 7 if the number of an animal species becomes 0 due to severe changes in its natural habitat, this means that this species. يعني ايه هنا السؤال؟ بيقول لي لو العدد بتاع انواع الانيمالز بقى 0 نتيجة للتغيرات الشديدة اللي بتحصل الطبيعية، يعني اللي بتحصل في السكن، معنى كده ان السبيشيز ده بقى ايه نوع معين من انواع الانيمال العدد بتاعه becomes 0. طيب ساعتها هنقول ايه بقى؟ ان الانيمال ده حصل له ايه؟ becomes endangered. number B becomes extinct. number C will survive. number D going to extinct. تعالوا كده نشوف كل واحدة معناها ايه. number A becomes endangered يعني أصبح في خطر وإن هو على وشك إن هو يحصل له انقراض. number B إن هو انقرض فعلا. number C هو لسه باقي على الحياة. number D سوف ينقرض. ها أيوة، لأن العدد بتاعه becomes 0 يبقى هو خلاص خلص دي يعني انقرض، يعني بقى number ايه B. number B يبقى الانسر بتاعتي number B. طيب number 8 both humans and amphibians breathe in oxygen. which of the following sentence is correct؟ يعني بيقول لي كل من الإنسان والأمفيبيانز بياخدوا الأكسجين، بيتنفسوا أكسجين. طب أنهي جملة بديت في الجمل اللي جاية دي هتبقى صح؟ number A both can breathe oxygen gas from water، يعني الاتنين بياخدوا الأكسجين من الووتر. B both can take in oxygen gas through skin، الاتنين بياخدوا الأكسجين عن طريق السكن. number C humans can breathe oxygen gas from water and air، الهيومنز الإنسان يعني ممكن إن هو يتنفس الأكسجين من المية ومن الهواء. number D amphibians can breathe oxygen gas in air and water، الأمفيبيان ممكن إن هما يتنفسوا الأكسجين من الإير والووتر. نفكر بقى كده ونشوف هناخد أنهي واحدة تبقى صح. أيوة سمع حبايبي كلهم بيقولوا إيه، برافو عليكم نمبر دي، إن الأمفيبيانز هياخد الأكسجين من الجاز من الإير ومن الووتر. ده كده احنا خلصنا بيج 39 في المعاصر. تعالوا بقى نشوف البيج اللي بعدها. احنا دلوقتي في بيج 40 المعاصر. number 9 blood vessels that carry oxygen gas in amphibians present in.
البلاد فيزلز الأوعية الدموية اللي بتحمل الأكسجين في الأمفيبيانز بتبقى موجودة فين بقى؟ Number A skin and digestive system. B lung and eyes. C digestive system and eyes. D skin and lungs. فكر كده يا ولاد، في الأمفيبيانز بتبقى عندها البلاد فيزلز فين؟ الأمفيبيانز بيبقى عندها البلاد فيزلز فين؟ من الأجزاء اللي بتاخد فيها الأكسجين أو بتتنفس منها. طب احنا قلنا بتتنفس من ايه؟ من السكن واللونجز. السكن لو هي في الووتر، واللونجز لو هي فين؟ على الاير او اون لاند. يبقى الإجابة بتاعتي نمبر دي، صح كده؟ طيب تعالوا نمبر 10. في نمبر 10 بيقول لي ايه بقى؟ نقرا كده نمبر 10. amphibian, lizards, trees, birds, fish, and humans. Number A. Some of them need oxygen gas to respire. B. Some of them need carbon dioxide gas to respire. هما محتاجين carbon dioxide شوية منهم. ولا number C. All of them need oxygen to respire. كلهم محتاجين أكسجين عشان يتنفسوا. Number D. All of them need carbon dioxide gas to respire. طبعا سؤال سهل جدا مش محتاج مين شاطر هيقول؟ كل واحد كده يفكر بسرعة ويحل. الحل صح بقى هي نمبر سي. الحل صح يقول لنفسه excellent، برافو عليه. طيب ليه؟ لأن كلهم مش بعضهم بس بياخدوا الأكسجين. أي حد بيعمل ريسباير بياخد إيه؟ أكسجين. طيب number 11. Amphibian extract directly from water to obtain energy. الأمفيبيانز extracts يعني بيستخلص، بياخد إيه مباشرة من الووتر to get energy عشان يحصل على الإنرجي. Number A green grass الحشائش الخضراء. B fish wastes فضلات السمك. C oxygen gas الأكسجين. D carbon dioxide. طبعا أيوة برافو عليكم. مين قال C؟ اللي قال C يبقى برافو عليه، شاطرين يا سنة رابعة. طيب number 12. To increase the number of an endangered species you may have to. علشان أزود العدد بتاع النوع اللي خلاص على وشك إن هو في حالة خطر، إن هو على وشك إن هو ينقرض، لازم إن إحنا يبقى عندنا إيه أو نعمل إيه؟ Number A introduce a new predator for this species. إن أنا أدخل حيوان مفترس جديد ياكل النوع ده. طبعا wrong. Number B introduce a disease that cause death for this species. إن أنا أدخل مرض يسبب الموت للنوع ده. Number C introduce a plant that causes harms for this species. إن أنا أدخل plant يسبب خطورة على النوع ده. Number D introduce a new prey for this species. أدخله فريسة يقدر إن هو ياكلها. طبعا طبعا كلنا عرفنا الإجابة. أيوة نمبر دي، إن أنا أدخله نوع جديد من الأكل أو الفرائس إن هو بيتغذى عليها علشان ياكلها ويكتر، بدل ما هو endangered، بدل ما هو في حالة خطر. طيب نمبر 13. If a pond where some frogs live، يعني لو الفروجز عايشة في مستنقع معين.
is highly polluted with wastes and virus. والمية ديت كان فيها ملوثة جدا وكان فيها فيروس وفيها فضلات. What you have to do to preserve these frogs. أعمل إيه علشان أحافظ على الفروجز دي؟ يا ترى number A fill in pond with sand أملاها بالمية بالرمل. number B dry this pond from water أنشفها من المية. number C supply this pond with more oxygen gas أحط لها أكسجين كتير. number D transfer this frogs to a clean water habitat اخد الفروجز الموجودة عندها وانقلها لمكان فيه مية نظيفة. تفتكروا هنعمل ايه؟ يلا كل واحد يفكر في الإجابة وانا هحلها. نمبر دي برافو ان انا انقلهم. طيب نمبر 14 to help some green frogs to increase their ability to hide from their predators. You can what in their environment. يعني علشان أساعد الجرين فروجز عشان تزود قدرتها إن هي تختفي من الأعداء لازم أعمل إيه في الانفايرومنت. number A cultivate more green plants أزرعها وخلي green plants كتير. number B fill in the pond with sand أحط رمل في المية. number C transfer these frogs to a safe desert habitat أنقل الفروجز دي أحطها في صحراء. transfer these frogs to a safe polar habitat أحطها في مكان متجمد أو مكان قطبي. طبعا الفروجز ما بتعيش في الأماكن دي وهي لونها جرين، يبقى أنا عشان أخليها تحمي نفسها من البريداتور أخلي الانفايرومنت اللي حواليها كلها تبقى جرين. يبقى أنا أعمل إيه؟ أيوة أعمل نمبر A cultivate أزرع لها المنطقة المحيطة بيها كلها كده green plants عشان تقدر إن هي تتخفى تعمل زي camouflage. فاكرين camouflage؟ طيب خلصنا كده إحنا page 40. تعالوا نشوف الإيه دلوقتي. إحنا في page 41. question number 2 choose from column A what suits it in both column B and C. يعني أنا هختار عندي 3 columns A و B و C هختار منهم الحاجات اللي مناسبة لبعض. تعالوا كده البال شارك number 1 أختار لها إيه بقى؟ reptiles amphibian fish plant. طبعا هي fish يبقى number 1 هيبقى في C. نكتب هنا كده C. اوكي طب اختار لها ايه من column C؟ هي بتعيش فين؟ yes salt and fresh water number B. يبقى bull shark اللي هي number 1 خدت لها B وخدت لها الأول C وبعد كده B. طيب number 2 الستارد أجاما عبارة عن ايه بقى؟ اختار لها ايه؟ هنقرا كده بسرعة. هي reptiles يبقى اخد لها number A. هي reptiles. طيب واخد لها ايه من هنا؟ بتعيش فين؟ بالظبط كده فين؟ في الديزرت environment. يبقى number D. يبقى number 2 خدت لها A and D. طيب number 3 الأكاشيا plant أو الأكاشيا tree فاكرينها؟ كانت بتعيش فين؟ دي عبارة عن ايه؟
plant، أنا قلت لسه اهو صح. يبقى number 3 أخد لها دي، أخد لها دي. طيب من آخر كولوم هاخد لها فين؟ أيوة برافو عليك A برافو. خلاص اللي هي بتعيش في السافان. طيب بعد كده عندي نمبر 4 فروج. الفروج دي عبارة عن ايه؟ أيوة B amphibians. طيب ومن آخر كولوم هاخد لها ايه؟ wet environment هي الباقية أصلا. تمام؟ اوكي كده حبايبي فاهمين؟ طيب اللي عنده أي مشكلة بقى يبعت لي يقول لي يا ميس أنا مش فاهم مش عارف كده يعني. خلاص؟ طيب نشوف بقى السؤال اللي بعده. Number 3 put right and wrong. put right or wrong يعني حط علامة صح أو خطأ. طيب number 1 amphibian includes frog, starred agma and salamander. طبعا أنا عارفة كلكم قلتوا إيه، قلتوا كلكم غلط. ليه؟ عشان الأجمة مش من الإيه الفراجز. برافو. يبقى number 1 wrong. طيب number 2 the natural habitat of amphibians is rainfall forest while that of panther chameleon is desert. ها طبعا غلط. ماشي. number 3 the number of amphibians increases in the last few years due to restoring of its ecosystem. هل النمبر بتاعهم بقى بيزيد علشان احنا محافظين على الايكو سيستم؟ طبعا wrong. اوكي طبعا wrong لان احنا يعني مبهدلين الايكو سيستم. number 4 Arctic foxes and amphibians can't found in the same habitat. هل الاتنين بيعيشوا في نفس الهابيتات؟ الأركاتيك فوكسز والأمفيبيان كانت مش موجودين. أيوة صح هم مش موجودين في نفس الإيه الهابيتات. number 5 frogs have a small digestive system as they are small reptiles. لا طبعا هي مش حكاية small reptiles مش دي الموضوع خالص. صح احنا ما اتكلمناش عنها يبقى دي wrong. number 6 salamanders and fish can breathe in air through lungs. بقى الفيش عندها lungs؟ ها right ولا wrong؟ أيوة غلط لأن الفيش ما عندهاش lungs أصلا عندها gills. 7 in the habitat of amphibians we can find some types of reptiles. ها الهابيتات بتاعة الأمفيبيانز ممكن ألاقي فيها some reptiles؟ ممكن صح كده؟ طيب number 8 scientists try to save golden frogs as they are going to be extinct animals. هل هم هيبدأوا يحافظوا على golden frogs عشان هي قربت تنقرض؟ أيوة احنا قلنا golden frog من الحاجات اللي بقت ايه endangered. طيب number 9 amphibians may suffer from habitat loss or even die if its ecosystem is full of pollution. الأمفيبيان بتعاني suffer يعني تعاني من الهابيتات loss or even die من فقد المسكن بتاعها أو إن هي بتموت if its ecosystem is full of pollution. لو الإيكوسيستم بتاعها مليان
بالبوليوشن تلوث، صح، لأنها هتسيب السكن بتاعها أو هتموت لو في pollution. Number 10. Clean water and air are very important for digestion process in amphibians. المية والهواء النضاف دي حاجة ضرورية جدا، خلاص، للهضم في الأمفيبيان. الهضم للأمفيبيان طبعا wrong. You have to advise people to avoid throwing waste in waterways to save amphibians' life. إن إحنا لازم ننصح الناس إن هما يبتعدوا عن رمي الفضلات في المية علشان نحافظ على حياة الأمفيبيان. أكيد طبعا دي رايت. أوكي، طيب نيجي بعد كده write the scientific term of each of the following. هنكتب اسم الحاجة اللي هو بيوصفها لنا. Number 1. A species that includes frogs, toads and salamanders. نوع من الحيوانات بيحتوي على الفروجز والتودز والسلامندرز. دول سميناهم ايه التلاتة مع بعض كده؟ سميناهم ايه؟ ايوه، سميناهم amphibians. سميناهم ايه؟ amphibians. اوكي، نكتب كده كلنا مع بعض amphibians. نكتب يا ولاد كده معلش كده مع بعض amphibians. Number 2. The organ through which salamanders can take in oxygen gas directly from water. مين اللي ممكن اخد مين اللي ممكن عضو في الجسم بتاع السلامندر ممكن ياخد الأكسجين على طول من الووتر؟ مين؟ أيوة، السكن. لأن احنا قلنا الووتر بتدخل عن طريق السكن. أوكي، في أي أمفيبيانز بقى بتاخد الووتر بتدخل عن طريق السكن وبياخدوا منه الأكسجين. Number 3. A gas that is present in water and air and supply amphibians with energy. طبعا أنهي جاز اللي احنا بنهتم بيه عشان يدينا الانرجي؟ oxygen. Number 4. The type of adaptation that allows frog to take in oxygen gas from water directly through the skin. أنهي نوع من أنواع الأدابتيشن اللي بيخليه ياخد الأكسجين من السكن؟ طبعا بدم حاجة في الجسم قلنا تبقى ايه؟ structure adaptation. اوكي، ده كده كانت page 41. تعالوا نشوف page 40. احنا دلوقتي في page 42. page 42 هنبدأ ان احنا نشوف الأسئلة بتاعتنا نكملها. Number 5. An organ that is responsible for breathing and contains the little sacs in humans, frogs, cows but not in fish. يعني living organ عضو في الجسم في الإنسان والفراجز والكاوز، لكن مش موجود في الفيش، وهو مسؤول عن breathing. مين؟ طبعا اللونجز. طيب number 6. An additional breathing property that amphibians have and not present in human. يعني خاصية للتنفس إضافية
موجودة في الأمفيبيانز لكن مش موجودة في الهيومن. الأمفيبيانز بيعمل إيه؟ بياخد الأكسجين دايركتلي من الووتر، صح كده؟ يبقى دي البروبرتي اللي إيه؟ الأديشنال، الإضافية. طب نقولها إزاي بقى؟ نكتب كده مع بعض: extraction of oxygen gas directly from water. extraction of oxygen gas directly from water. طيب كده احنا خلصنا الجزئية دي. تعالوا بقى نشوف question number 5. complete the following. complete the following. Number 1. A lizard is a what frog is amphibian. الليزرد ايه؟ ايوه الليزرد بتبقى ايوه انهي نوع؟ reptiles. Number 2. As humans, amphibians need what and what to obtain energy. الهيومن والأمفيبيان بيكونوا محتاجين ايه علشان ياخدوا الانرجي، يحصلوا على الانرجي؟ food and oxygen. food and oxygen. Number 3. Humans, amphibians and reptiles have what to breathe oxygen gas in. الامفيبيانز والهيومن والريبتايلز عندهم ايه عشان ياخدوا اكسجين؟ عندهم ايه؟ عندهم lungs. Number 4. Bull shark can respire through what only? While salamander can respire through what and what? البول شارك بتنافس عن ايه بس؟ بتتنافس من ايه؟ عن طريق ايه؟ جيلز. لكن السلمندر بتنافس عن طريق ايه وايه؟ اللونجز والسكن. Number 5. Humans and amphibians are similar as both of them have no what that present in fish for respiration. الهيومنز والامفيبيانز متشابهين في ان هما ما عندهمش ايه، والحاجة دي موجودة في الفيش بس عشان تعمل respiration فيها. ايوه ما عندهمش ايه؟ جيلز. Number 6. As the pollution rate of water in ponds and air increases, the number of amphibians. يعني لو زاد التلوث بتاع المية والهواء، خلاص الامفيبيانز هيحصل لهم ايه؟ العدد بتاعهم هيحصل له ايه؟ طبعا هيحصل له decreases يعني هيقل. Number 7. Amphibians have 2 ways to breathe oxygen. One from air through what? And the other from water through what? الأمفيبيانز بيبقى عندها طريقتين عشان تاخد الأكسجين. أول واحدة في الإير عن طريق إيه بقى؟ عن طريق اللونجز. أي حد بيتنفس في الإير بياخد الأكسجين من الإير يبقى عن طريق اللونجز. طيب والطريقة التانية إن هي تاخد الأكسجين من الووتر يبقى عن طريق إيه؟ skin. Number 8. As humans, amphibians' lungs have what? Surrounded by blood vessels take in oxygen gas from air. الامفيبيانز والهيومن احنا عارفين هم عندهم lungs. طب اللونجز دي بيبقى حواليها ايه؟ بيبقى فيها ايه حواليها؟ blood vessels عشان تاخد الاكسجين من الاير. ايوه بيبقى فيه air sacs. الاير ساكس دي بتبقى حواليها البلاد فيزلز. طيب Number
9. Amphibians can't live in the natural habitat of penguins because the skin of amphibians doesn't covered with. الأمفيبيانز ما تقدرش إن هي تعيش في السكن طبيعة السكن بتاع البينجوينز، لأن السكن بتاع الأمفيبيانز مش بيتغطى بإيه؟ أكيد مش نفس الحاجة اللي بيتغطى بيها البينجوينز. طب فاكرين البينجوينز في الليسون 1 كان بيتغطى بإيه؟ thick downy feathers. thick downy feathers. Number 10. The ability of amphibians to take in oxygen gas from water through the skin considered as what adaptation. قدرة الأمفيبيانز إن هي تاخد الأكسجين من الووتر عن طريق الإسكان ده بيعتبر إيه؟ أنهي نوع من أنواع الأدابتيشن؟ مادام حاجة في البادي بتبقى structure adaptation. structure adaptation. طيب نكمل كده. Number 11 all living organisms breathe oxygen gas and gives what as a waste product. كل living organism بتاخد الأكسجين وتطلع إيه على هيئة product waste product فضلات يعني بتطلع كربون دايوكسيد اللي هو بنخرجه في عملية respiration. Number 12 pollution of what and what may cause a big problem on the amphibian survival. pollution of air and water التلوث اللي بيحصل في الهواء والمية. بعد كده عندي number 6 correct the underline words. نصحح الكلمة اللي تحتها خط. number 1 fish can breathe only in طبعا مش في الاير تبقى ايه هنشيل كلمة اير ونحط بدلها ايه water. السمك بيتنفس بس في المية. number 2 amphibians live in dry environment. dry environment غلط. dry يعني جاف هو بيعيش في الايه في الويت wet يعني الرطب. number 3 الأجمع is a reptile while frog is a lizard. طبعا الفروج مش lizard الفروج ايه amphibian يبقى نكتب كده an amphibian. 4 amphibians have gills as well as humans for respiration. طبعا هنشيل كلمة gills دي ونحط ايه الامفيبيان عندها ايه زي الهيومن عشان تتنفس بيها lungs. 5 amphibians can take in carbon dioxide from air for respiration. الامفيبيان تقدر تاخد ايه طبعا كربون دايوكسيد دي غلط هنشيلها ونحط بدلها ايه من الاير عشان تتنفس. ايوه طبعا كلكم عارفينها. تقدر تاخد ايه اكسجين. سهلة صح كده. number 6 in rainforest we can find panther chameleon and arctic fox. هل الاركاتيك فوكس ده هيكون عايش في rainforest؟ لا موجود فين؟ ممكن مين يعيش بداله؟ الأمفيبيانز. number 7 reptiles have 2 different ways for breathing. طبعا غلط مش reptiles. مين اللي ممكن يتنفس بطريقتين؟ الأمفيبيانز عشان هي بتعيش شوية في المية وشوية في الوتر يبقى نكتب ايه amphibians. 8 humans and frogs can breathe oxygen in water. طبعا مش في المية بيتنفسوا منين الهيومن بيتنفس من air. golden frog is an extinct species. extinct يعني انقرضت هي لسه مش انقرضت هي ايه على وشك الانقراض يبقى اسمها ايه
endangered اوكي. طيب نكمل بعد كده. بعد كده question number 7 give reason for، يعني اذكر السبب او قول why. number 1 amphibians need food and water. ليه الامفيبيانز بتحتاج water وفود؟ هي بتحتاج water علشان تاخد منها الايه، الاكسجين، وفود علشان الاكسجين مع الفود بيدينا ايه، energy. يبقى اكتب ايه to get energy دي الإجابة، 3 كلمات بس. طيب الليزرد، الأجمع lizard and golden frog are two different species. ليه هما مختلفين؟ لأن الأجامة بتعتبر منين؟ is reptiles، نكتب كده إن هي reptiles. لكن الجولدن فيش بتبقى إيه؟ amphibians. golden fish is an amphibian. number 3 golden frog is an endangered species. ليه بقى؟ because the number of golden fish is going to decreases. يعني قل خالص السنين اللي فاتت دي. اوكي. 4 skin of fish is different from that of frog although both of them live in water. السكين بتاع الفيش مختلف عن السكين بتاع الفروج بالرغم ان كل واحد فيهم بيعيش في الووتر. اوكي. طيب هنقول ليه بقى؟ هنقول كده مع بعض because skin of frog take oxygen from water. بياخد الأكسجين من الووتر while fish can't. لكن الفيش ما تقدرش تعمل كده. 5 dry season is very harmful for amphibians. المواسم اللي بتبقى جافة بتبقى خطر جدا على الامفيبيانز، لأن الامفيبيانز أصلا بتعيش فين؟ في الويت. السكين بتاعها لازم يكون wet all the time. ليه wet؟ to get oxygen from water، عشان تقدر ان هي تاخد الاكسجين من الووتر. يبقى نكتب كده number 5 because the skin of amphibians must be wet all the time to get oxygen from water. number 6 pollution of air and water can affect the survival of amphibians. ليه التلوث بتاع المية والهواء يعتبر ايه؟ ليه تأثير على حياة الامفيبيانز. ليه بقى؟ عشان الامفيبيانز بتاخد الاكسجين او بتتنفس من الووتر والاير. يبقى نكتب كده because amphibians breathe oxygen from water and air. 7 scientists must study how amphibians interact with their environment. ليه العلماء لازم أو يجب عليهم إن هم يدرسوا إزاي الأمفيبيانز بيتفاعل مع الانفايرومنت اللي بتحيط بيه، البيئة اللي بتحيط بيه. ليه؟ عشان يساعدوهم إن هم يبقوا survive. يبقى to help them survive. طيب number 8 what happen if pollution level increases in the natural habitat of amphibians. لو
الكمية البوليوشن زادت، الأمفيبيانز هيحصل إيه؟ the amphibian will decreases. The amphibian will decreases. العدد بتاعهم هيقل. Number 2. The ecosystem of amphibian is containing clean air and water. البيئة أو بتاعة الأمفيبيان هيبقى فيها المية والهواء نضاف. أيوة، هيبقى عكس اللي فوق. هتبقى إيه؟ The number of amphibians increases. العدد بتاعهم هيزيد، والأمفيبيان ذات نفسهم هيبقوا survive، يعني أحياء. Number 3. Amphibians have gills only to breathe. لو الأمفيبيانز عندها gills بس عشان تتنفس، يبقى يحصل إيه؟ they live only underwater. هيعيشوا بس تحت المية. they live only underwater. ده كده page 43. خلصنا كده page كام؟ 43. نيجي بقى page 45. Number 4. احنا لسه في what happened برضو. The number of predator of amphibian increases. العدد بتاع الحيوانات اللي عايزة تاكل الأمفيبيان بيزيد. يبقى الأمفيبيان ذات نفسه إيه؟ هيقل، عشان الحيوانات المفترسة اللي عايزة تاكله زادت. يبقى نكتب إيه؟ The number of amphibian decreases. The number of amphibian decreases. Number 5. Humans introduce plants, predators, and viruses to the ecosystem of amphibians. إن الإنسان حط plants و predators و virus حطوا في الإيكو سيستم بتاع الأمفيبيانز. يا ترى إيه اللي هيحصل؟ الإيكو سيستم of amphibians will pollute it. هيتلوث. The ecosystem will pollute it. Number 6. The rainforest suffer from seasons of dryness on the lifestyle of amphibian. يعني الرين فورست اللي بيعيش فيها الأمفيبيانز بقى فيها مواسم جافة جدا. إيه اللي هيحصل؟ طبعا الأمفيبيانز هتموت، مش هتقدر تعيش، يعني النمبر بتاع الأمفيبيانز will decrease. يبقى نكتب كده the number of amphibian decreases. هيقل. Number 7. Salamanders have lungs only to respire. ما عندوش غير lungs بس. إيه اللي هيحصل ساعتها؟ مش هيقدر يعيش غير على اللاند بس. يبقى نكتب كده إن salamanders live on land only. Salamanders will live on land only. 8. Skin of frogs becomes dry. الفروجز الجلد بتاعها هيبقى جاف. هيحصل ايه؟ They can't survive. مش هيقدروا ان هم يبقوا عايشين ولا احياء، لانهم مش هيقدروا يتنفسوا من المية. طيب question number 9 بيقول لي ايه بقى؟ Look at the following 2 pictures. Then answer the questions by writing habitat A or habitat B. أنا عندي هي habitat A و habitat B. habitat A زي الديزرت، اوكي، وشايفين بيعيش فيها ايه، و habitat B بتبقى زي rain forest. طيب تعالوا بقى نشوف كده. أول واحدة الليزرد والفينيك فوكس live in ايه؟ هيعيشوا فين؟ في habitat A في الديزرت. طيب number 2. We can't find panther chameleon in B في rainforest. Amphibians can't live in. الأمفيبيانز مش هيقدروا يعيشوا فين؟ في الصحراء، لأنها بتبقى dry جافة. يبقى number A. Number 4. Yellow body coats is most common in الأجسام اللي هيبقى لونها أصفر هتبقى تعيش فين؟ في A ولا B؟ طبعا
في ايه؟ عشان هي لون الساند. Number 5. Dry season is more dangerous for لما يكون حاجة dry season جاف هيبقى خطر على مين؟ على ايه ولا بي؟ طبعا بي desert، فهي يعني كده كده يعني عندها جفاف والانيمالز اللي فيها متعودة على كده، لكن لو حصل دراي في هابيتات بي هيبقى دينجر عليها، خطر عليها، يبقى على هابيتات بي. طيب question number 6. question number 6. cutting down forest usually occurs in. طبعا بدل ما قلنا forest هتبقى فين؟ في بي، لأن هي اللي بيبقى فيها الغابات. 7. suitable ecosystem for Barbary fig is. الباربري fig بيعيش فين؟ في الديزرت، يبقى هابيتات A ولا B؟ أيوة برافو، هابيتات A. Caracals can live in. برضو هابيتات A. Arctic foxes can't be found in. الأركاديك مش هيقدر يعيش فين؟ ولا ده ولا ده بصراحة، لأن هو بيعيش فين؟ في المناطق القطبية، يبقى في الاتنين A and B، يبقى number 9 A and B. 10. كابوك tree can grow in. الكابوك دي قلنا عبارة عن ايه؟ تعيش في الديزرت، يبقى هتعيش فين وتكبر فين؟ في هابيتات A. خلاص، في هابيتات A. طيب تعالوا بعد كده عندي آخر بقى question. آخر question page 45. page 45 يا ولاد. بيقول لي ايه هنا بقى؟ read the following paragraph then answer the questions. اقرا الباراجراف اللي جاي ده وبعد كده جاوب على الأسئلة. طيب نكبر الصورة كده عشان نعرف نقرا مع بعض. Mountainous land in China is the natural habitat of panda bears where bamboo plants grow. Panda depends mainly on bamboo plants in its feeding. Panda is one of the endangered animals all around the world. Cutting down bamboo plants decreases panda food source. And this, beside hunting by local people, cause a great harm on panda survival. الباندا هنا بتعيش في الصين، في الأماكن الطبيعية بتاعت الباندا، علشان هناك بينمو شجر البامبو، نبات البامبو، وهو الغذاء الأساسي اللي بتغذى عليه الباندا. لكن الباندا تعتبر من endangered animals، يعني اللي في خطر، اللي قربوا ان هم ينقرضوا على مستوى العالم كله. ليه بقى؟ لان هم قعدوا يقطعوا، عملوا cutting down للبامبو بلانت، قعدوا يقطعوا نبات البامبو، فابتدى ان الباندا فود يقل، مش لاقيين الاكل بتاعهم. بالاضافة ان بعض الناس هم بيصطادوا الباندا، فاصبحت خطر على حياتهم او بتضر حياتهم. تعالوا بقى كده نشوف الاسئلة بتاعتنا. Put right in the front of the right statements and wrong in the front of wrong statements. يعني هنقرا كل statement ونشوف إذا كانت right ولا wrong على حسب الباراجراف اللي احنا قريناه. Number 1. Panda is an endangered species due to cutting down bamboo and hunting. احنا قلنا فعلا ان هي كانت ايه؟ ان هي dangered، صح؟ طيب الجزء ده موجود فين؟ تعالوا كده نشوف الجزء اللي هو بيقول لي ان هي كانت dangered اهي. بصوا بيقول لي الباندا dangered عشان عملوا cutting، يبقى اول واحدة right. The body coat of panda is fur
like other types of bears. الباندا بيغطي جسمها الفur، طبعا دي حاجة احنا عارفينها. right. prevent cutting down bamboo and prevention of panda hunting can save panda from extinction. يعني منع prevent يعني منع قطع أشجار البامبو ومنع صيد الباندا، ده هيخلي الباندا في أمان من الانقراض. طبعا right. Number 4. Panda need food and they can breathe oxygen gas in water to obtain energy. الباندا بتحتاج الأكل وبتاخد الأكسجين من الووتر. طبعا غلط، هي مش عايشة في المية، صح؟ هي بتاخده من الإير. يبقى كلمة واحدة في الجملة خليتها كلها إيه؟ wrong. أعزائي بشكركم جدا على حسن مشاهدتكم، على الكومنتات الحلوة اللي احنا بنشوفها، وبتمنى يا رب اللي انتوا تساعدوني ان انتوا كلكم كده تنشروا الفيديوهات علشان الكل يستفيد منها، لان فعلا بلاقي ناس كاتبالي ان هي فعلا استفادت منها جدا، لان بيبقى فيها الحل والترجمة والنطق بتاع الكلمات. يا ريت نعمل شير كلنا، واللي ما عملش سبسكرايب في القناة يعمل، وإذا استفدت من أي حاجة من الفيديو يا ريت تعمل لنا لايك وتكتب لنا الكومنتات بتاعتك إذا كان في حاجات عجبتك ولا لأ. شكرا ليكم وإلى اللقاء، واستنوني في شرح الكونسبت اللي بعده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.